Good morning. I'm Dr. Malarvili, Assistant Professor, Government First Aid College, Anekkal. Today in this session, we are going to discuss when the head office sends goods to the branch at inflated price. Actually, inflated price, otherwise known as invoice price or loaded price. Right. Invoice price. Already I told you, invoice price is otherwise known as inflated price or loaded price. The term invoice price in branch accounting, that is, head office send goods to the branch on the invoice price instead of cost price, because with this company can hide his profit margin from branch employees. In the invoice price, there are two prices will be included. One is cost price and second is profit price. Quite often, for the purpose of maintaining confidentiality about the profit margin, head office send goods to the branch at a price above the cost price. In simple, we may say invoice price is a price which is above the cost price. Such price is called invoice price. However, while ascertaining the results of the branch at the end of the year, such load, that is the difference between the invoice price or inflated price and the cost price, it must be adjusted. In simple, invoice price is a price which is above the cost price. It's called invoice price or inflated price or loaded price. The main objectives of invoice price is that is the head office send goods to branch based on invoice price. The objectives are to maintain the secrecy of profit earned by the branch, and another one, to have effective cost control control over the stock, effective control over of stock. So these are the main objectives of branch accounting. So based on this invoice price, branch as well as head office need to adjust some journal entries. So for adjustment of excess price included in opening stock, so the journal entry will be stock reserve account debtor to branch account. Second one, for the adjustment of the excess price included in closing stock, the entry will be branch account debtor to stock reserve account. Third one, for the adjustment of the excess price included in net goods sent to branch. So the entry will be goods sent branch account debtor to branch account. These are the three major adjustment entry when the head office send goods to branch in terms of invoice price. Right. When the head office send goods to branch office, they need to follow some format as per branch accounting. So this is the format. Format shows two sides, that is debit side, credit side, left hand side, right hand side. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್, ಟೂ sides, I mean debit side, credit side, or left hand side, right hand side of format ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ and goods sent to branch account and
ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಐದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ 7 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು. ಸರಿ, ಸಿ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಮತ್ತು ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್, opening debtors at branch, opening petty cash at branch, opening furniture at branch, opening prepaid expenses at branch. So opening entries ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 2. Goods sent to branch less returns to the invoice price of goods sent to branch. So ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3rd one, bank account or cash account. There is entries related to branch expenses met by the head office. Next, closing liabilities. Closing creditors at branch, closing outstanding expenses at branch. So, erado entry now closing liabilities ke entry ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next, stock reserve with profit included in closing stock. Profit included in closing stock. That is ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಥರ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, remittance made by the branch, and then goods sent to branch. Profit included in the net goods sent to branch. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ IP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, IP ಇದ್ದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ IP ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ IP ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ IP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಪನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಗುಡ್ಸ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್, goods sent to branch account, that is profit value, closing entries, opening stock ಗೆ invoice price, and then general profit and loss account. So either profit or loss, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. When the goods are sent at invoice price, a loaded price.
Problem: Mumbai head office is a branch in Chennai to which goods are invoiced by the head office at cost plus 25%. Cash received by the branch is daily remitted to head office. All expenses of branch are paid from Mumbai head office. From the following details, prepare Chennai branch account in head office books. First transaction: stock on 1/4/2014 at invoice price rupees 12,500. Debtors on 1/4/2014 rupees 12,000. Goods invoiced from Mumbai at invoice price rupees 40,000. Remittance to Mumbai: cash sales rupees 16,000. Cash from debtors rupees 29,500. Total amount 45,500. Goods returned to head office at invoice price rupees 2,400. Cash received from Mumbai for wages and salaries rupees 11,000. Rent rupees 3,000. Sundry expenses rupees 510. Total rupees 14,510. Stock on 30th September 2014 at invoice price rupees 15,000. Debtors on 30th September 2014 rupees 22,500. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಬೋವ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 25 ಅಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಮೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4 ಅಂತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ 1/5. 25 ಅನ್ನೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25 ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ 20% ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 20%. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 1/5 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? So cost plus price is 1/5, right? Right. In the books of Mumbai head office, Chennai branch account for the year ended 30th September 2014, prepare branch accounting, right? So this is the format as per branch accounting. It shows two sides, left hand side, right hand side, debit side, credit side. Each side shows 3 columns. Particular column rupees, inner column, outer column, likely to same right side also. So first transaction, stock on 1/4/2014 at invoice price. See, already told you, all opening assets entries comes under left hand side. All goods sent to branch account comes under, goods sent to branch by the head office also comes under left hand side of branch accounting. And within this, returns also adjusted. And branch expenses sent by head office. These 3 important entries comes under left hand side. And remittance, and come to right side, remittance made by branch, goods, closing entries of branch, and overall summing up coming under these 2 sides. There is a profit and loss. Let's ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1/4/2014 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ rupees 12,500 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ IP, invoice price. IP means invoice price value. Invoice price value ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ ಯು 12,500 rupees ಅನ್ನೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12,500 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇಟಾಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟಾಸ್, ರೈಟ್, ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ₹40,000. Next, remittance. See, remittance made by the branch to head office. Head office kadali, I mean head office kadanta branch goods sent ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾಸ್ ಎರಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ₹60 ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ₹16,000, ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾಸ್ 29,500, ಟೋಟಲ್ ₹45,500 ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವು ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ if there is any unsold or defective goods maintained by the branch ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ 40,000 ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು IP ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಆ ₹2,400 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು 37,600ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೆಟ್ ಬೈ head office. Wages and salary 11,000, rent ₹3,000, sundry expenses ₹510, total ₹14,500 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 30th September, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ₹15,000. Debtors, closing debtors at branch ₹22,500. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ IP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ IP ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 15,000ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ 25% ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25%ನ 20% ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 20%ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಾಗಿ 1/5 ಅಂತ ಮೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ₹5,000 ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ₹3,000 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ stock reserve, closing entries stock reserve, goods sent to branch at invoice price stock reserve, goods sent to branch profit level. So ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 92,750, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್
over the debit side, the difference amount will be rupees 13,410 will be treated as general profit and loss account. General profit and loss account. So this is the branch accounting format preparation according to invoice price method, when the head office send goods to branch at invoice price. Right? Thank you.